عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. قال سيدي الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: صحبت أخا في الله تعالى في البادية، واعتزلنا في مغارة عسى أن نكون من أولياء الله تعالى، ويفتح الله علينا بما فتح الله عليهم بتمام. فأقمنا زمانا نقول لعل في هذه الجمعة، لعل في هذا الشهر، فلم يفتح الله علينا فنحن كذلك. وإذا بشيخ على باب المغارة يستأذن فأذن له، فدخل فسلم ووقف، فقلنا له: من أنت؟ فقال: عبد الملك. فعلمنا أنه من أولياء الله تعالى. فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: كيف حالك؟ يرددها كالمنكر علينا. ثم قال: كيف حال من يقول لنفسي في هذه الجمعة: أكون وليا في هذا الشهر، أكون وليا، فلا ولاية ولا فلاح ولا دنيا ولا آخرة. يا نفس لا تعبدين الله تعالى كما أمرك مخلصة لوجهه كما أمرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم انصرف عنا فانتبهنا لا غلطنا وتيقظنا من أين دخل علينا، وعلمنا أن الله تعالى رحمنا به، فرجعت على نفسي باللوم والتوبيخ. فقلت لها: يا نفس من أنت وما عملك وما خطرك؟ أنت لا شيء. وتبنا واستغفرنا الله تعالى
syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita di siang hari ini diberikan Allah taufik dan hidayah, diberikan Allah pertolongan untuk memperjalankan kaki-kaki kita ke majelis ilmu agama, ke tempat-tempat kebaikan. Alhamdulillah kita diberikan Allah taufik hidayah, membuka hati-hati kita untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan kaki batis-batis kita yang kita perjalankan dari rumah ke tempat ini menjadi saksi kelak nanti di hari kiamat kita sebagai orang yang dipermudah oleh Allah untuk menuju surganya. Amin Allahumma amin. Salam serta salam selalu tercurah kalimat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata sebagaimana minggu yang telah lewat, kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau di dalam anggota zahir badan kita itu, dijadikan Allah awak kita, mengerjakan perintah-perintah Allah, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bi an waffaqaka, dengan bahwasanya Allah memberikan taufik akan engkau lil qiyam bi ta'atihi, untuk mengerjakan, melaksanakan bi ta'atihi ibadah-ibadah. Dan kita alhamdulillah diberikan Tuhan taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ibadah. Menuntut ilmu kita diberikan Allah taufik hidayah. Ya tadi coba kalau kita kada dapat taufik hidayahnya Tuhan, kada bisa melaksanakan amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan. Selain kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan kebaikan, beramal saleh, beribadah, dan lagi Allah memudahkan lawan kita di dalam beramal ibadah. Beramal ibadah ini selalu dipermudahkan Tuhan, selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk beramal. Nah, disinilah yang menjadi Imam Haddad, beliau berkata, "Wa man tayassarat lahu matalibuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah." Siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya dalam urusan-urusan keduniaan. Jangan peribahasanya kita ini berusaha mencari mudah aja. Dalam urusan mencari penghasilan, mencari nafkah dimudahkan Tuhan. Alhamdulillah ada aja rezeki. Nah, itu orang yang disulitakan Allah dalam tuntutan urusan-urusan keduniaan. Dipermudahkan Allah untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan jabatan, urusan-urusan dunia. Ada lagi jar beliau, siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan akhiratnya dimudahkan Allah. Hati itu hendak beribadah, hati hendak beramal,
dapat taufik hidayah, lalu mudah inya mengerjakan. Nya ada juga orang nih hati hendak beribadah, hati hendak menuntut ilmu, melihat orang rami beribadahan, melihat orang rami jurut-jurutan menuntut ilmu, hendak juga hati. Cuma kada dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai urusan-urusan akhirat. Kada dimudahkan Allah. Ya taufik hidayah tadi kada ada. Ini kedua-duanya diberikan Tuhan. Urusan-urusan dunia lancar, jangan berpacari berusaha. Dan urusan-urusan akhirat, amal ibadah, ilmu pun lancar juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nyaman dapatkan dua perkara, kita berusaha lancar mencari menuntut ilmu, beribadah pun sampai juga mudah juga kita. Tanya siang subuh pagi biasanya kita menuri, karena ada waktu beribadah menuntut ilmu, kita sempatkan waktu menuntut ilmu. Artinya mencari urusan dunia mudah, dan kita menuntut mengerjakan urusan-urusan akhirat ukhrawiyah pun kita dapat taufik hidayah dimudahkan Allah. Nah, disinilah orang ini termasuk daripada fahuwa min ashabil yamin. Orang yang dua perkara ini mudah, urusan dunia mudah, urusan akhirat mudah, orang itu termasuk daripada ashabul yamin. Orang-orang yang bakalan menjadi penghuni ashabul yamin wa huwal jannah, surga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya urusan dunia atau awak melaksanakan, contohnya kita mencari nafkah, mencari rezeki, mencari nafkah, mudah aja kita didatangkan Allah urusan rezeki itu. Dan sudah kita mencari nafkah, mencari rezeki, kemudian urusan akhirat pun kita dapat taufik hidayah, mudah juga, awak juga terlaksana tuh. Artinya bahasa kita, dunia jalan, mencari nafkah tuh, berusaha, dan akhirat pun jalan. Nah, inilah yang menjadi Tuhan dalam Al-Quran, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urusan-urusan perkara-perkara dunia itu baik, bagus, dan urusan-urusan akhirat fil akhirati hasanah, dan dalam urusan-urusan akhirat ilmu, ibadah, amal pun bagus, baik juga. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk yang jar Allah di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah. Amin. Dalam urusan dunia lancar terus, dan terlebih-lebih urusan-urusan akhirat kita dimudahkan Allah dapat taufik. Amin. Kayak kita nih, hujan-hujan merintik-rintik, alhamdulillah turunan aja. Artinya akhirat jalan. Sudah dunia tadi urusan akhirat kada lancar, beberapa hari nih mbak hujan, iyalah subuh hujan, berapa hari, 3 hari kada hujan, tadi pagi hujan juga. Nah, sudah tadi urusan dunia kada lancar, kita kada kau baca cari nih, kadang kau berusaha, artinya kada lancar, ditambahi pulang batang hari kita hari ini, nah akhirat pulang kada lancar pulang, dubul keduanya.
subuhnya dunia kada lancar, akhirat kada lancar juga. Nah, tapi kalau misalnya subuh tadi kita kada lancar urusan dunia, dengan berusaha dengan mencari, alhamdulillah kita dapat taufik hidayah, setengah hari pulang dapat taufik hidayah, urusan akhirat lancar. Nah, tandanya lancar, buktinya kita dapat taufik hidayah dan dimudahkan Allah untuk beribadah, beramal, menuntut ilmu. Mudahan kita yang ada ini mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Amin. Dimudahkan Tuhan, min ashabil yamin, orang yang dimudahkan Allah. Dunia mudah, akhirat tak mudah, termasuk orang-orang yang bakalan selamat dunia, selamat akhiratnya. Artinya kada mengalahkan satu urusan aja tuh. Hanya misalnya sebab urusan dunia lalu akhirat dikalahkan kada. Atau misalnya mengalahkan dunia, akhirat dimenangkan, salah juga. Jadi bahasa kita beribadah, beramal aja, beribadah terus. Jadi seorang bari tasbih aja dikatik, kebijakannya salah katik. Ketika bunuhannya tasbih tanpa huruf, artinya tuh jangan ini tukang tanpa huruf tasbih rumahnya. Dari hujan-hujan gini asli hanya beribadah, beramal aja, kada bercari lagi. Ini salah juga kita menjalankan hanya akhirat aja, dunia kada. Bahagia aku nak jadi wali pengjadi. Nak jadi wali lalu ku tinggalkan sama sekali dunia, kadang kayak itu. Lamunnya makam kita belum sampai. Yang orang yang sudah makam sampai itu aulia-aulia Allah tuh, macam Abu Sufyan, wali-wali yang lain. Walaupun mereka tanpa berurusan dengan urusan dunia, artinya tanpa mereka langsung berurusan dunia, artinya disidin pribadi itu. Walaupun mereka tanpa langsung berurusan dunia, dalam urusan rezeki itu Allah pasti aja memberikan. Itu mereka orang yang sudah sampai makam derajat kedudukan mereka itu aulia-aulia Allah. Kita yang belum sampai ini hendak mencontoh gawiannya mereka aulia-aulia Allah yang kada berusaha, kada baca carian, sungguh tersalah kita. Lalu urusan dunia kita ini di dunia tabulilit. Dan kalau akhirat sama aja salah juga tadi. Tanpa kita ada di situ bahagian-bahagian keduniaan, tentunya berzeki berusaha cari nafkah dan lain-lain sebagainya. Allah memberikan taufik dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Tuhan. Dan makanya hidayah taufik inilah ujar Imam Haddad, orang yang bakalan sampai untuk mendapatkan sa'adatil ukhrawiyah. Orang yang bakalan sampai mendapatkan keberuntungan akhirat, mau kada mau ujar beliau, itu dia harus memiliki daripada dua perkara. La budda lil insan fil wusul ila sa'adatil akhirah. Di dalam karangan Imam Haddad, kitab Hikam karangan Imam Haddad, ada yang termasuk Al-Sayyidiniyah 10 lah daripada kalangan beliau. Dalam itu hikam Imam Haddad, la budda lil insan bil wusul ila sa'adatil akhirah min amrayn. Tidak boleh tidak bagi manusia itu kalaunya hendak mendapatkan musul sampai kepada makam derajat beruntung akhirat, dia itu harus memiliki dua perkara.
Dua perkara. Lamunnya kita jadi Imam Haddad itu pengarang Ratibul Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, Imam Haddad. Nah, harus di sini kita lamunnya hendak mendapatkan keberuntungan sa'adatil ukhrawiyah, keberuntungan yang akhirat. Dua perkara ini jadi kita harus raih, harus kita dapatkan. Nah, yang dua perkara itu ahaduhuma, salah satu daripada dua perkara, wal hidayah wa taufiq minallahi ta'ala. Harus kita dapatkan lamunnya kita hendak beruntung akhirat, dunia apalagi. Yang pertama kita kejar, kita pinta lawan Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah wa taufik, supaya kita senantiasa terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bilanya kita selalu dapat taufik hidayah dari Allah untuk beribadah, beramal, menuntut ilmu, berarti satu sudah kita mengikuti daripada tanda atau perkara yang akan kita mendapatkan beruntung di akhirat. Hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita saat ini dapat taufik hidayah Allah, beribadah, beramal. Pinta kembali kalau kita sudah selesai di dalam beribadah, pinta pulang lawan Tuhan tak kala kita sudah selesai dalam beribadah, baik menuntut ilmu, beramal, minta lawan Tuhan supaya dapat kita tetap diberikan Allah taufik dan hidayahnya. Sembahyang tak? Kita alhamdulillah dapat taufik hidayah dari Allah mengerjakan ibadah salat. Minta pulang lawan Allah setelah sembahyang, di antara dalam doa yang minta lawan Tuhan supaya dapat taufik hidayah. Dapat taufik hidayah dari Allah. Artinya bukan hanya saat ini aja, ya Allah Engkau berikan taufik hidayah kepada kami. Kami pun senantiasa terus menerus berharap kepada sampian ya Allah supaya dapat mendapatkan taufik hidayah dari Engkau dalam ilmu ibadah sampai akhir hayat. Pertama, hidayah taufik dari Allah. Itu yang harus kita ikuti, pegang sampai kita itu menutup mata. Berharap lawan Tuhan senantiasa dapat hidayah taufik Allah. Karena taufik hidayah Allah ini dalam ibadah ilmu ini salah satu kunci kita akan mendapatkan keberuntungan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat seberatan. Amin. Amin Allahumma amin. Karena hidayah dan taufik hidayah inilah jadi Imam Haddad, wa huwa bimanzilatil ghaith yusibul ardh. Yusibul ardh. Orang yang sudah memiliki hidayah taufik dari Allah itu menempati sebagaimana hujan. Hujan yusibul ardh, yang akan mencurahkan air hujan itu kemana? Ke bumi, ke tanah. Hati-hati. Kalaunya hari itu hujan, hari ini hujan. Nah, itu bumi itu apa? Susu lain. Kan ada bersusu sini, kopi ada juga. Acil warungnya. Jadi subur tanah berkat hujan. Nah, makanya jadi hujan itu diperumpamakan hidayah taufik Allah. Kalaunya kita sudah ada dalam diri kita hidayah taufik, maka seperti hujan toh, maka badan jasad kita itu mudah aja mengerjakan amal-amal kebaikan ibadah. Karena
sudah ada hidayah taufik. Ya seperti hujan tuh. Lamunnya hujan turun. Cuma Tuhan jangan jua aja tiap hari hujan kasihan kami. Terserah Tuhan terserah Allah Berdoa silahkan berdoa ya Allah mudahan esok berasi hari nih. Apalagi batang hari mudahan esok berasi hari. Pacam kada kau mengundasi batang hari. Esok batang hari. Mundasi markas dulu. Lain markas FPI lain. Markas Palsu markas gaung. Batang hari esok. Di hati lamunnya hujan tuh turun. Ke bumi, ke tanah. Napa haja lamunnya pian hendak batanam karena subur dari tanah tumbuh aja karena subur tanahnya. Bilanya kada tumbuh Pak, bilanya kada tumbuh berarti orangnya tuh dasar kada penumbuhan pulang tuh. Kayak itu jadi menghadap lamunnya kita yang sudah ada dalam diri kita dapat taufik hidayah Allah. Maka jasad, badan dan bahkan hati kita itu pasti akan mudah di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Harus ada kunci kita minta lawan Allah taufik hidayah. Wal awal pertama. Yang kedua, diminta jalan Allah. Wasani yang kedua, as-sa'yu ilallah ala manhajil istiqamah. Yang kedua, as-sa'yu ilallah ala manhajil istiqamah. Lamun yang orang nih hendak beruntung jadi beruntung sampai ke negeri akhirat, kita nih beruntung. Kita di dunia ini harus kita dapatkan dan kita tuntut as-sa'yu ilallah ala manhajil istiqamah. Kenapa? Yaitu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala ala manhajil istiqamah, atas jalan istiqamah di dalam ilmu ibadah amal. Dan kita ini kan sudah dapat taufik hidayah dari Allah. Lalu mudah beribadah, mudah beramal. Terus satu sudah kunci kita hendak beruntung akhirat, dunia akhirat. Yang kedua, dapatkan lagi. Kenapa? Berusaha di dalam ilmu ibadah, kita berusaha harus dalam keadaan istiqamah. Istiqamah. Beribadah, beramal, alhamdulillah dapat taufik hidayah. Usahakan pulang yang kedua kita supaya kawa istiqamah beribadah, menuntut ilmu, beramal. Bilanya sudah kita beristiqamah, yang kedua ini sudah kita raih, kita dapatkan istiqamah beribadah, menuntut ilmu sampai ke mati, sa'adatil ukhrawiyah, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya di negeri akhirat. Dia akan mendapatkan keberuntungan di akhir umur, husnul khatimah. Keberuntungan di negeri akhirat, orang yang tahu dapat taufik hidayah dan istiqamah ini, keberuntungan di akhirat dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selain surga, dia akan mendapatkan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna orang itu dapat kenikmatan di negeri akhirat. Taufik hidayah kita minta lawan Allah. Izmilnya sudah dapat taufik hidayah, mudah aja kita beribadah beramal. Contohnya yang ada-adanya bukti tanda pian-pian ini kita dapat taufik hidayah Allah. Nah, cuma yang kedua harus kita pertahankan supaya kita sampai ke negeri akhirat beruntung. Yang kedua, pertahankan istiqamah. Kita menuntut ilmu, hadir majelis ilmu sampai kita mati. Hanya istiqamah ini banyak orang yang putus tengah jalan, yang kadang kau mempertahankan istiqamah, lalu akhirnya
kada mendapatkan sa'adatil ukhrawiyah kelak nanti di negeri akhirat. Kenapa? Karena kita kada kau mempertahankan selama di dunia, yaitu istiqamah ilmu amal ibadah sampai akhir hayat. Mudahan kita yang ada ini mudahan kau istiqamah ilmu ibadah, menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Itu aja. Pegang kita nih, mudah-mudahan kau yang dua nih meraih dua taufik hidayah. Bilanya sudah taufik hidayah, mudah aja beramal ibadah. Dan bilanya sudah kita diberikan Allah taufik hidayah beramal ibadah mengaji, usahakan pertahankan kita istiqamah tadi. Dan kita selamat barataan dunia akhirat. Amin. Nah, jadi kita nih Musul khatimah selamat dunia akhiratnya itu aja kita cari, kita tuntut. Bahalamunnya sugih, nah jangan minta sugih ya. Sugih di dunia akhirat. Lamunnya sugih di dunia, kada selamat, apa gunanya? Orang nih sugih di dunia sugih, tapi kada selamat. Orang sugih nih tapi kada selamat. Iya apa hendak selamat orang si sugihnya nih. Sudah sugih, kada beribadah, kada beramal, kada menuntut ilmu, kada sembahyang pula, pemalar pulang. Kayak apa hendak selamat? Biar sugih juga, cuma orang itu kada selamat. Tapi kalau kita mintalah Allah selamat dunia akhirat, sugih juga, dijaga akan Allah harta-harta kita, dan harta-harta kita digunakan untuk akhirat. Wa razaqaka fil batin al-istislam bi ghahri. Nah, jadi istiqamah itu bimanzilatil harfi fil ardi lil ardi. Nah, jadi sidin seumpamakan pulang orang yang kau istiqamah itu kawan nih tetap terus menerus istiqamah artinya itu menempati sebagaimana harus tumbuhan lil ardi di bumi, di tanah. Bilanya istiqamah itu ada dalam diri kita, itu seumpama pohon, seumpama tumbuhan di tanah, airnya segar terus, subur terus, yang bayar buah terus. Itu taufik hidayah dan istiqamah. Dan semua itu anugerah pemberian Tuhan. Sudah Allah menjadikan anggota badan kita ini mengerjakan perintah Allah beribadah. Kemudian lagi Allah memberikan rezeki lawan kita. Hati kita ini menyerah, berserah ligahrihi bagi kehendak Tuhan, bagi apa yang dikehendaki Allah, itu yang dikarasi Allah. Dan yang dikarasi Tuhan, setiap sesuatu yang dikarasi oleh Allah pasti itu terjadi. Yang ligahrihi itu dikahar Allah. Lamunnya orang dikahar Allah, dikarasi Allah, biarnya hati kita hendak cuma Allah hendak merasakan kada mau terjadi yang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, yang itu qaharnya Allah kan sesuai kehendak Allah. Ai ar-ridha bima yajri 'alaika min maulaka. Orang yang berserah hatinya tuh berserah lawan Allah, beribadah, beramal, mau sudah awak kita nih. Dan hati pula diberikan Tuhan bujur-bujur berserah. Arti berserah itu ar-ridha. Ridha bima yajri 'alaika min maulak, dengan apa yang diperlakukan Tuhan kepada engkau. Jadi nampak yang ditakdirkan Allah, yang 5 bima yajri itu nyari itu aja, ridha.
Nah, di bintang ridha ini kita pulangan ngalih. Artinya ridha bima yajri alaik toh. Di bintang ridha artinya ridha itu logowo juga seorang Jawa. Menerima dengan lapang dada dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diputuskan Tuhan. Ridha. Ridha inilah ujar al-Imam Al-Wahid bin Yazid bin Zaid, orang yang mampu ridha, mempunyai makam kedudukan ridha itu bila-bilan pianne kawa ridha dengan apa yang ditakdirkan Allah. Najar sidin huwa babullahil azam. Itulah pintu Allah yang sangat besar. Wa jannatud dunya. Nah, bilanya kita kawa ridha, selain kita mendapatkan pintunya Allah yang sangat besar, dan orang yang kawaridha di dunia dengan apa yang ditakdirkan Tuhan, dia wajannatu dunia, dia mendapatkan surga di dunia. Artinya di dunia itu sudah dijadikan Tuhan surga lawannya. Ridha. Di bintang ridha tadi jalur kita nih yang berat kita mengamalkan. Ya contohnya ini musim penghujan nih, sedikit banyaknya pasti apa? Pasti ada dalam hati kita itu napali Tuhan benar menghujanakan napali ya. Timbul ada teka-teki tuh. Kalanya orang yang ridha kan artinya menerima aja tanpa ada hati kita itu keluh kesah, tanpa ada gelisah dan tanpa ada kata-kata. Hanya sukut diam aja. Hanya ini ridha nih. Ngalih tadi orang yang ridha. Nah, di sinilah Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa, beliau suatu ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam risalah Qusyairiyah kitabnya. Ujar Nabi Allah Musa, ya ilahi, ya Allah. Nabi Musa nih, dullani ala amalin idza amiltuhu raditu bihi anni. Ya Allah, tunjukkan lawan ulun nih atas suatu amal ibadah pekerjaan yang apabila ulun mengerjakan ibadah itu engkau ridha radita bi anni, engkau ridha lawan ulun. Nabi Musa nih hendak minta ilmu lawan Allah. Ya Allah, ulun minta ilmu nih lawan pian. Yang mana ilmu tersebut lamun yang ulun mengerjakan amal tersebut nih pian ridha lawan ulun. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegal ujar Allah, innaka la tutik dzalik. Musa, engkau Musa ujar Allah kada sanggup, kada mampu, kada wasa mengerjakan amalan tersebut. Kada mampu ujar Allah. Ya bahasa iya tadi berat tadi. Berat lawan ikam ini amalannya nah. Berat lawan ikam. Mendengar yang demikian, Nabi Allah Musa ujar Tuhan, engkau kada kawa mengerjakan itu amal karena berat. Fakharra Musa sajidan lahu mutadarrian. Nabi Musa tersungkur dan sujud kepada Allah, mutadarrian hal keadaan berdoa lawan Allah, tetap meminta. Ya bahasa kita, biar aja tuh aneh sasulit-sulitnya, seberat-beratnya amal tersebut, tapi bila ulun mengerjakan pian ridha benar ulun, tetap ulun minta lah dia amal tersebut. Namun kita namanya sudah kita diminta lawan amal-amalan lah Tuhan guru beri ulun amalannya supaya napa masuk surga. Ya guru berat banget tangan di anak masuk surga nanti nih. Ya Tuhan guru nih
ngalih banget, berat banget amalannya. Bahmun kita daripada angka itu pada jadi ya. Aku masuk surga menang kayak itu aja. Biar diambil surganya barang jangan. Nak diambilnya surga. Ini namanya diambil juga nih misalnya nih. Diambil surga juga nih diandalkan Tuhan. Diambil artinya ada aja hubungannya dalam surga. Nah, karena ada hubungannya berait. Biar aja aku jadi ambil surga barang, ya kalau masuk surga diambil barang. Orang rame di dalam. Namunnya kita mampu puasa hendak juga masuk surga, usaha. Jangan biar aja aku jadi ambil barangnya. Tapi seandainya diambil juga, dapat aja juga. Nah, karena surga itu perjalanan 1000 tahun tuh, bau surga yang ada dalam surga tuh sudah tercium 1000 tahun perjalanan kita. Kita berjalan di jarak 1000 tahun menuju surga. 1000 tahun perjalanan tersebut yang 1000 tahun itu sudah keciuman bau surga. Apalagi sudah berada dalam surga. Wadidin kalah baunya mana apar tuh. Tak cium orangnya ngaiwak wadi nyaman banget. Apalagi surga. Kenapa yuk jadi surga itu jadi harum? Surga itu jadi harum kenapa? Di antaranya jadi surga itu harum karena penghuni-penghuni surga inilah. Selama di dunia mereka itu beribadah, beramal salih, menuntut ilmu, akhirnya maka berakibat tatkala masuk surga, tercium harumnya sebab bau badan orang-orang saleh, orang-orang yang ahli ibadah. Itu diantaranya. Yang lainnya itu banyak kayak lagi. Kenapa jadi harum pada surga? Di antaranya itu awak-awak pian yang beribadah, beramal masuk pada surga barataan nabi. Akhirnya bau-bau surga tersebut mengeluar. Orang-orang yang kejauhan itu mencium, apalagi mereka aulia Allah, apalagi Rasulullah. Bau badannya Nabi itu harumnya luar biasa. Bau badan Rasulullah. Kenapa? Bibarakatil ibadah ilmu. Karena orang yang beribadah, ini akalnya nih, orang beribadah, orang yang beramal bersih loh, suci. Suci. Setiap yang suci, setiap orang yang bersih. Kayak orang mandi tulangnya bersih, sabun, mana bawa parfum, harum loh. Kayak itu juga ibarat kita beribadah, beramal. Kalau nanti di dalam surga mengeluar badan orang-orang yang ahli surga itu keluar daripada surga sampai tercium perjalanan 1000 tahun. Sudah harumnya luar biasa surga. Apalagi di dalam yang diambil aja kok karena ada hubungan selamat saja juga. Antu sabar. Tetap Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah amalan tersebut. Kan lalu jar Allah fa'auhallahu ta'ala ilayya bana Imran. Kalanya engkau tetap meminta amalan tersebut dan engkau mengerjakan, wahai anak Imran, yaitu Nabi Allah Musa, inna ridaya fi ridaka bi qada'i. Kalanya ikam hendak mendapatkan keridhaanku adalah ilmu amalnya itu aku ridha apabila engkau ridha dengan keputusan-keputusanku. Itu aja. Amalan lamun amal-amalnya. Ya Allah, lamunnya kita hendak senantiasa dapat ridhanya Allah.
Sebagaimana Nabi Musa hendak mencari amal yang mana amal tersebut senantiasa Tuhan ridha. Jadi Nabi Musa lawan aku cuma berat. Nah, amalannya yaitu jar Allah, engkau ridha dengan apa yang aku takdirkan. Inna ridhaya fi ridhaka bi qadai. Kalaunya aku ridha, apabila aku ridha, bilanya engkau ridha, aku pun ridha juga. Bilanya engkau senang saja hati dengan keputusanku, ujar Allah, maka aku pun ridha juga. Berarti engkau mendapatkan keridhaanku. Ini masalah urusan ridha nih. Urusan ridha. Makanya orang yang ridha dengan apa keputusan Allah Subhanahu wa taala, napa yang ditakdirkan, napa yang dituliskan oleh Allah, ditentukan Allah, hati itu tetap gembira, hati itu tetap senang. Yang jadi Imam Ibnu Qayyim ujar sendiri, "Annahu law ja'ala Allah jahannam 'ala yaminihi ma sala ayyuhawilaha ila yasari." Itu ridha. Seandainya Allah menjadikan jahanam, neraka jahanam itu sebelah kanan engkau, dan engkau kadang meminta untuk dipindahkan ke sebelah kiri, itulah yang namanya ridha di Imam Ibnu Qayyim. Peribahasanya, napa yang ditakdirkan Tuhan itu yang kita terima. Bilanya kita kau menerima, berarti kita sudah ridha. Hujan. Sudah hujan, diam ya sudah. Kadang memikirkan macam-macam melawan Tuhan. Berarti kita ridha. Hanya tadi berat nih, sebagaimana jalan Allah berat loh itu. Pasti khususnya musibah bala, ujian. Pak dapat bala, pak dapat musibah. Ya tadi, ibarat tadi yang arahnya ridha itu berat. Yang menerima apa yang ditakdirkan Tuhan itu berat. Makanya berat sampai memohon Nabi Allah Musa tersungkur di hadapan Allah itu. Hanya biar seberat apapun ulun tetap meminta. Itu keridhaan Tuhan, keridhaan Allah. Ya sampai siapa? Perempuan yang waliullah atau Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah suatu ketika ditakuni oleh orang. Ujar orang ini takut dengan Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan waliullah. Mata yakunul 'abdu radiyan. Wahai Rabi'atul Adawiyah waliullah, kapan seseorang hamba itu bujur-bujur ridha kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya bahasa kita, ciri hamba itu ridha lawan Tuhan, keputusan Allah napa? Sidin ditakuni. Sidin menjawab, Raja Rabi'atul Adawiyah, idza sarathul musibah kama sarathul ni'mah. Iya tadi berat. Si hamba itu bujur-bujur ridha, senang apa yang ditakdirkan Allah. Apabila inya itu gembira dapat musibah, sebagaimana ia gembira mendapatkan nikmat. Bilanya kau hati nang kaya itu, tatkala dapat musibah, tatkala dapat ujian bala, hati tetap ridha, senang apa yang ditakdirkan Tuhan. Berarti inilah ujar Imam Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, inilah orang yang ridha, bujur-bujur ridha kepada Allah. Ya tadi berat kada? Ulun gini ngalih bangetnya ini ridha ya, membacakan aja, sekadar kita tahu. Sekadar kita tahu. Panurih biar biasanya 3 hari nandakakan. Pas hari hujan hari keempat. Namun kita karasi aja bawa putih ini hujan garingan kita. Kain aja yang batang hari taduhakan mbah sudah mau lurai. Batang hari nih. Ulihan 3 hari dilihat tadi.
Kada lagi sampai keduntangnya hilang dia mulai. Allah. Kan ini nak kawalah pian alhamdulillah ya kita itu kawalah. Ayo. Han. Dimaling orang, dicuri orang, diambil orang. Kawalah hati muntung alhamdulillah. Hati pulang ridha, sandang aja. Aku ridha ya mamu aja. Yang lagi alhamdulillah aja. Cuma bang dalam hati mudah nakas mati malingnya Tuhan lain pulang. Han berat kadang kayak itu. Kuliah sehari aja deh. Sebang hujan hilang. Kawalah meridaakan kita. Kawa aja cuma kebangsaan, kan kebangsaan pulang. Ini berat kalau bilanya kita dapat musibah aja saja. Lalu hati kita tetap gembira sebagaimana dapat nikmat, itulah yang dinamakan ridha dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan taufik hidayah, lalu kita ditawar ridha hati kita. Menerima apa yang ditakdirkan Tuhan. Cuma mulaan sari aja bang, cuma kayak enggak ambil aja tuh. Ada sadar ya ilmu tadi. Dan dalam hati kita mudahan diganti akan lebih baik. Itu aja sih. Malingnya tadi mudahan suki. Ma'asyiral talibin wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bima yajri 'alaika min maulak. Ridha dengan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Nah, bilanya kawa yang demikian itu kita dapatkan, maka sungguh engkau Allah memberikan faqad azama minna 'alaika, maka sungguh Allah memberikan karunia nikmat atas engkau. Bihaitsu jama'a laka bainal ubudiyah al-zahirah wa bainal ubudiyah batin. Berarti bilanya kita dua-duanya ini ada, maka Allah mengumpulkan kepada engkau antara ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Ubudiyah zahir yaitu awak kita yang kau beribadah, kau mengangkat takbir, tangan kau bersedekah, itu ubudiyah zahir. Diketambahi Allah pulang kan Allah nak mengumpulkannya, yaitu ubudiyah batin, hati kita menerima. Dengan kita punya perbuatan nih, kita punya gawian beribadah, beramal. Lalu hati kita kawaridha dengan pekerjaan perbuatan kita. Nah, berarti jadi kita sudah beribadah ubudiyah batin. Ubudiyah batin. Itu mengikhlaskan semua yang sudah dikerjakan ibadah amal kita nih. Maka dua inilah perkara yang keduanya itu yang melazimi akan engkau fi iqamatil ubudiyah li rabbika la ghair. Yang melazimi akan engkau di dalam melaksanakan ubudiyah, sifat ubudiyah kepada Tuhan engkau, la ghair, bukan yang lain ya sih. Nah, jadi ubudiyah zahir. Bilanya ubudiyah zahir kita tahu, ubudiyah batin pun Allah insyaallah akan berikan lawan kita. Balam balimadza tatashawwabu wa man ladzi tatamisu ba'da husulihima in kunta 'abdan haqiqiyan. Maka karena inilah jazin condong engkau dan apa-apa yang berpegang engkau setelah mendapatkan keduanya, itu pun jazin lamunnya engkau menjadi hamba yang seutuhnya, yang ada seanangnya atau seutuhnya, hamba seutuhnya, abdan habigian. Nah, bilanya dua ini ada dalam diri kita, ibadah zahir dan ibadah batin, jazin inilah yang dinamakan kunta abdan haqiqiyan, hamba yang sesungguhnya. Kalau kita beribadah batin aja sembahyang, tapi di dalam sembahyang itu, di dalam beribadah beramal kadang menyerahkan diri ibadah kita tuh. Ya bahasa kita kadang mengikhlaskan ibadah amal kita kadang ikhlas. Bahkan dalam perbuatan gawian kita
Dan apa yang ditakdirkan Tuhan qadar itu berarti belum lagi kita menjadi hamba hakiki, hamba yang sejujurnya, hamba yang kawi aja, hamba yang kada asli itu. Kenapa? Karena kada terkumpul antara ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Yang hamba yang hakiki itu sudah terkumpul dalam dirinya itu ubudiyah zahir, sembahyang, beribadat, dan hati pulang kau bujur-bujur ikhlas. Napa yang ditakdirkan Tuhan dia menerima. Nah, itu hamba hakiki. Ya kayak tadi orang tuh misalnya sudah beribadah, beramalnya. Lalu dengan ibadah amalnya itu bersarah sudah Tuhan terserah Allah. Nak diterima kadang-kadang Tuhannya pulang jangan dulu gitu. Nah, aku sudah sembahyang Tuhannya sah aja andika pulang dengan Allah. Andika kita lawan kuitan aja tuh. Mbak Andikanya baiknya. Mbak Andika nanti sudah galil adam. Andiko ni mah aja atau orang bahari kitanya sudah zaman now sudah nek zaman milenium jangan lagi Mbak Andika lawan kuitan apa lagi akan ada aja aku aja masih orang bahari aja agak tuh hawa ini menara aja bapian lawan laki bapian Andika nih ya padiang aja nih laki sudah ada nuri itu orang lagi itu mencari uang tuh maiwang berang orang lagi panau tuh di waktu ya ada nuri padiang aja Andika aja yang mandika nih ya biar aja suruh kita beribadah beramal sarah itu kan kada juga kalau diucapkan sarah itu aja aku sudah beribadah beramal ada sarah itu ada lagi misalnya pian nuri ucap mbak tentang nuri mancukai balik ke sebelah ucapai tasarah piannya itu aneh aja dan hilang kadang-kadang pas dengar maling main tipakan. Nah, ini besar bujur-bujur besar di maling ini. Dan pulang tuh, ya diam-diam main udah. Anda dalam hati aja tawakal Allah. Dan Allah menjaga akan memeliharakan harta kita itu ya. Nah itu hamba yang hakiki. Makanya mari kita ini jadi hamba hakiki itu kayak itu sempurna ibadah zahir, sempurna amal ibadah batin. Wa hal darajah ahli kamal ila tagallu fi ubudiyah zahir wa ubudiyah batin. Bukankah derajat orang-orang yang ahli kamal itu orang-orang yang sempurna, orang-orang yang sempurna terkecuali mereka tagallu fi ubudiyah zahir wa ubudiyah batin. Nah, berbulak-balik bersatu antara ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Maksudnya orang yang menjadi ahlul kamal, orang yang mendapatkan derajat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana orang itu memiliki antara ubudiyah zahir dan ubudiyah batin. Nah, itu ahlul kamal. Derajat ahlul kamal itu yang ada dalam diri hatinya itu ibadah zahir dan ibadah batin. Itu orang ahli kamal derajat yang sempurna. Jika beribadah beramal. Di dalam beribadah beramal jangan ada tuntutan tujuan yang lain selain semata-mata ibadah amal kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Tuhan. Bukan karena hendak ini, hendak itu, hendak sugi, hendak pangkat, hendak apa-apa. Ada tujuan-tujuan dunia itu ada. Ya pernah terjadi di zamannya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu anhu yang membaca tadi. Sayyidi Abdul Hasan beliau bercerita Yazidin sahibul akhan fillah. Dahulu Yazidin aku berkawan di si kawan nih, kawanku ini fillah itu sama-mata kawan fillah fil badiyah. Itu kawan sekampung
yang mana kawan sakampung itu kami bakawan nih semata-mata tujuannya beribadah karena Allah, kan beribadah beramal. Nah, lalu kami berdua ini jera Syekh Hasan, kami yang berdua ini karena tujuan sama sakampung pula, kami berniat hendak beruzlah, hendak uzlah menyendiri fi magharah, fi satu gunung, satu guha, guha, gar itu kan guha oleh guha. Nah, lalu kami berniat berdua ini jasidin hendak menyendiri beruzlah ke satu gunung, dengan harapan asa annabuna min awliyatillah. Kami hendak beruzlah ini beribadah beramal ke gunung dengan harapan mudah-mudahan kami ini menjadi waliullah. Ini beribadah beramal hendak jadi wali. Disidin nih awal-awalnya tuh beribadah kami di gunung, harapan Allah supaya kami ini menjadi wali-waliullah. Wa yaftahallahu alaina bima tafaddala alaihim, dan dengan harapan mudah-mudahan Allah membukakan futuh lawan kami. Futuh ilmu. Semua ilmu kami dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri beribadah beramal tujuannya nang kaya itu. Fagamna zamanan, maka kami berada di itu guha, beruzlah itu zamanan beberapa waktu. Lawaslah bahasa kita, zaman beberapa waktu, beberapa lama kami di guha itu beribadah beramal. Nah, lalu kami mengucap beribadah beramal dalam guha itu naqul la'alla fi hadhil jama', mudahan ujar Syekh Abdul Hasan dan kawan sidin tadi, mudahan kami ini fi hadhil Jumat dalam seminggu Jumat, hanya dalam seminggu ini mudah-mudahan kami sudah menjadi waliullah. Beribadah beramal itu. Dan kami beribadah seminggu, mudahan kami sudah diberikan Tuhan futuh, diberikan Tuhan jadi wali. Kada seminggu juga belum jadi wali, la'alla bihadza syahr, mudahan kada seminggu sebulan barang tuh kami beribadah beramal nih. Tujuan hendak jadi wali, mudahan sebulan barang kami jaraknya beribadah beramal, mudahan kami jadi wali. Dan ini bertarget nih, yang jadi bertarget tuh. Misalnya berdua juga beribadah juga beramal juga, falam yatailah belum jadi bukakan Tuhan futuh, belum jadi wali. Jangan bahasa kitanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu menuntut ilmu, kada alim juga, kada mengerti juga yang nak dikisahkan, kada dapat butuh juga. Nah, itu. Jangan putus harapan, jangan putus asa, tuntut, tetap kita belajar, tetap kita menuntut ilmu. Kada lawas jalsidin wa idzan bi syai' ala babil magharah. Kada lawas kami beribadah menuntut yang demikian, kami beramal, ada seseorang orang tua di pintu guha yang mana si orang tua ini minta izin hendak masuk, lalu kami beri izin masuk orang tua nih masuk ke dalam guha, fasallam, mengucap salam. Dan yang kedua nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang kedua, waqafa berdiri, di hadapan kami berdiri di dalam guha tadi. Lalu kami jer Syekh Abdul Hasan batakun, man anta, siapa pian si orang tua nih. Ditakuni si orang tua, siapa pian? Ujar orang tua tadi, Abdul Malik, aku adalah hamba raja. Siapa hamba raja? Yaitu hamba raja di raja wallahu ta'ala. Aku ini, ujar orang tua ini, adalah hamba raja. Maksudnya hamba raja ini hamba Allah. Hamba Allah. Nah, lalu mengerti yang kedua ini,
tahu sidin ini min auliillahi ta'ala, orang waliullah. Yang si orang Tuhan dari yang datang ni waliullah, bang yang datang menghilangin kita. Nah, lalu yang kedua ini batakun, wahai orang Tuhan, kaifa halu. Nah, pahabar pian, dia bahasa kita datang ke sini. Kayak apa keadaan pian? Jadi datang ke sini kenapa? Si orang tua waliullah itu pun batakun juga kaifa halu. Ikam berdua bang, apa keadaan? Nah, pahabar juga. Jadi ini batakun. Diulang-ulang wayurad di duha, diulang-ulang si orang tua ini batakun. Seakan-akan dia Abul Hasan kalau mungkir alaina, yaitu mengingkari lawan kami. Nah, kami nih berada di sini nih. Nah, orang waliullah tahu. Summa qala kaifa halu man yaqulu li nafsi fi hadhihi Jum'ah, dikasyaf didin. Ujar si waliullah tadi, ikam berada di sini dan mengucapkan mudah-mudahan ikam nih berucap di lawan diri yang masing-masing nih. Ikam berucap hendak jadi wali kalau dalam seminggu, hendak jadi wali kalau dalam sebulan. Ujar si wali ini mengasyap, dikasap sih. Fala wilayah wala falah wala dunia wala akhirah. Kalau ikam beribadah beramal tujuannya hendak jadi wali, fala wilayah, kada bakalan jadi wali. Kalau ikam beribadah beramal hendak menjadi orang yang beruntung, fala falaha wala falah, kada bakalan jadi beruntung. Nah, tujuannya tuh karena kada baik, tujuannya tuh karena dunia. Kalau engkau beribadah beramal wala dunia, hendak tujuannya dunia semata, kada mendapatkan bakalan dunia. Wala akhirah, apalagi akhirat. Beribadah beramal tuh bercampur-campur, mana hendak dunia hendak akhirat. Kayak itu juga kada ada bagian akhirat lawan engkau. Wahai nafsu kalian berdua, bukankah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kepada engkau mukhlisatan li wajhihi, beribadah beramal itu semata-mata ikhlas aja tuh. Engkau ini kan diperintahkan beribadah beramal, ujar si waliullah ini beribadah mukhlisatan li wajhihi, semata-mata ikhlas. Karena mereka ada tujuan beribadah beramal, ujar si waliullah. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin dan manusia diciptakan Allah ke alam dunia beribadah semata-mata beramal. Suman sarafa anna, sudah sini memperingatkan si wali nih, memperingatkan yang baru ini beribadah sudah tak salah niat, sedin bulik keluar dari gua. Lalu jalla Abul Hasan, Syekh Abdul Hasan, kami terbangun, terjaga dan sadar, pantabahna sadar, sungguh kami galakna, kami tak salah di dalam beribadah. Kami sadar saja. Fatayaqazna, kami terbangun dari kesalahan tersebut, dan kami min aina dakhala alaina, dan kami mengetahui dari mana waliullah tadi masuk ke dalam gua, orang wali. Dan kami jalla Abdul Hasan mengetahui bahwasanya Allah rahimna bihi, mengasih sayangi dengan kedatangan waliullah. Artinya Allah tuh memperingatkan lawan kami jasidin dengan mendatangkan waliullah ke gua ini, menunjukkan Allah itu rahimna bihi, Allah masih sayang lawan kami karena kami itu tadi disadarakan oleh Allah, fantabahna, menunjukkan kami ini sungguh tersalah. Lalu si Abdul Hasan itu kembali. Lalu Abdul Hasan ini sidin itu mencaci dengan dirinya sendiri, bilau matawbih, mencela diri seorang karena tersalah dalam beribadah beramal. Lalu aku kata jalla Abdul Hasan, wahai nafsu, man anta wa ma amaluka wa ma khataruka anta la syai'. Wahai nafsu, ikam siapa dan amal engkau nang apa, dan apa yang terlintas dalam hatiku nih, hati engkau, yaitu hati sendiri mencela diri seorang.
la anta la syai'a, engkau kada ada bagian lagi lawan kami. Artinya kami beribadah beramal kada hendak lagi tujuan yang lain, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mukhlisatan liwajhi. Itu kada ada lagi bagian engkau terlintas apa yang ada dalam hati, kada lagi. Sekarang watubna wastaghfarnallah ta'ala. Ujar Sidin, mulai dari sekarang kami bertaubat kepada Allah dan minta ampun kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada ada tujuan lagi beribadah beramal karena tujuan yang semata-mata ridha dengan apa yang ditakdirkan Tuhan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kada lawas ujar Syekh Abdul Hasan gala fatahallahu alaina bi judi wa fadli. Karena sudah kada ada tujuan lagi beribadah beramal karena hendak jadi wali dan lain-lain sebagainya. Kada lawas Syekh Abdul Hasan beliau lagi berucap, akhirnya Allah membuka akan putuh lawan kami berkat karunia dan pemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kami beribadah beramal semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita beribadah beramal ikhlas semata-mata kepada Allah, niscaya napa yang kada kita minta lawan Tuhan Allah berikan lawan kita. Itu arti ikhlas. Kada mesti kita minta yang semata-mata dunia itu aja tuh. Namun yang kita minta yang satu aja, yang lain kan diberikan Tuhan. Tapi karena kita minta lawan Allah, beribadah, beramal karena ikhlas karena Allah, semua fafatah Allah alaina bi judi wa fadli adalah wajib sini Allah membukakan putuh lawan kami. Ya, akhirnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali ini menjadi ulama sufi, orang yang menjadi aulia yang sangat besar. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali. Ya dahulu tersalah beribadah, tapi dengan ada yang memperingatkan, lalu kembali kepada Allah, akhirnya menjadi seorang waliullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akan hati-hati kita dalam beribadah, menuntut ilmu, beramal selalu dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Lalu beliau laisa kaman kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Nah, jadi ini orang-orang yang dapat keistimewaan Allah. Dan ada yang dapat keistimewaan yang berciri, dan ada yang dapat keistimewaan dari Allah yang kada berciri. Yang berciri dan kada berciri. Yang berciri kada berciri. Kayak orang beranak juli berciri-ciri juga. Kalau ada ciri kan itu. Ya mudah-mudahan kita kada jadi wali orang yang cinta barang lalu wali Allah. Amin Allahumma amin. Kita baca wasiat tahlil yang mana pahalanya kita hadiah